نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعش المزيل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المعجز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المحبوباتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري غافلون يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت ميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد جبلت بنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من
آدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمد والظلم محمد ضاحك لضيف مكرمه جره والله لم يزامي مده سر علم لوح والقلم محمد غير معروف يدوم لنا سقمي محمد لا نرى إلا شفاعته لحمي محمد يوم بعث الناس شافعنا خدام لرسل كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين وأسماء كافة عامة وإلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإفضال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung kuliah duha kita menggunakan kitab Qalbun Salim, iaitu syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati. Itu kitab yang membicarakan tentang akhlak, adab ataupun sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, ataupun kalau dalam subjek mata pelajaran tu tasawuf lah. Tapi ni yang asas, basic berkaitan dengan 10 sifat mahmudah, 10 sifat mazmumah. Jadi hari ni kita tengok muka surat 142, iaitu dalam bab yang pertama diletakkan 10 sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat yang cela, sifat yang keji, sangat suka makan, sangat suka makan, tamak dalam bab makan. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Penyebab kejahatan paling awal. Jadi pengarang kitab Penawar Bagi Hati tu dia meletakkan 10 sifat mazmumah tu. Loba atas makanan, tamak dalam bab makan ni salah satu daripada sifat yang keji, dan dia letak satu. Jadi dia kata sini, penyebab kejahatan paling awal, sifat sangat suka makan adalah sebahagian dari punca terjadinya segala kejahatan, kerana perut adalah punca terhasilnya segala keinginan, iaitu syahwat, termasuklah keinginan kemaluan, iaitu untuk melakukan zina. Apabila nafsu makan dan nafsu untuk melakukan persetubuhan semakin kuat,
ia akan membawa kepada keinginan untuk mendapatkan harta. Kerana kedua-dua keinginan tadi tidak mungkin dapat ditunaikan melainkan jika ada harta. Maknanya punca daripada makan. Bila makan, perut tu, jadi bila perut dah tak selesa, kenyang, maka dia melahirkan keinginan. Termasuklah keinginan nafsu ni, termasuklah nafsu dalam bab keinginan kemaluan, itu untuk melakukan zina. Apabila nafsu makan dan nafsu untuk melakukan persetubuhan semakin kuat, jadi dia membawa kepada keinginan untuk mendapatkan harta. Nak dapatkan harta, bila ada harta, kan, maka dapatlah tertunai dia punya hajat untuk dia memuaskan perut dia tu. Kemudian maka dengan harta tu juga dapat dia memuaskan dia punya keinginan tadi tu, syahwat tadi. Keinginan kepada harta pula seterusnya akan membawa kepada keinginan kepada kemegahan. Bila dah kait pula sibuk nakkan harta, bila dah berharta pula dia akan sibukkan pula nakkan kemegahan, nak bersaing pula, iaitu atau sanjungan seperti mempunyai pangkat, jawatan dan kedudukan, kerana sukar untuk mendapatkan harta melainkan dengan kemegahan tadi. Kemudian apabila sudah berusaha mendapatkan harta dan kemegahan dan dia dapat kedua-duanya, maka akan mulalah berkumpul beberapa sifat tercela yang lain dalam dirinya, seperti menunjuk-nunjuk, itu riak, sombong, itu takabur, dengki, bergaduh dan lain-lain. Punca semua sifat tercela adalah perut. Punca tu daripada perut. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan selalu berlapar. Nak tak nak kosongkan perut, melainkan kalau kita ni kena ada, kita sendiri buat disiplin kita dengan cara puasa. Kalau tidak, susah nak kontrol. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan berlapar. Antaranya ma min amalin ahabba ila Allah minal ju'i wal 'atashi. Tidaklah ada amalan yang lebih disukai di sisi Allah daripada lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sayyidul a'mal al-ju'u. Penghulu segala amal adalah lapar. Al-Iraqi berkata bahawa dia tidak menjumpai asal hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Berfikir adalah sebahagian daripada ibadah. Berfikir itu sebahagian daripada ibadah. Dan sedikit makan adalah suatu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu akulin syarubin na'umin. Yang paling afdal di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling lama berlapar dan berfikir. Dan yang paling dibenci antara kamu di sisi Allah ialah orang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Ini orang yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur ni orang yang dia telah mengikut dia punya nafsu dia, hawa nafsu. Nafsu suka makan, minum banyak, makan, tidur banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala abnu adam wi'an syarra min batnihi hasba ibn adam luqimatun yuqimna sulbahu. Tidaklah ada sesuatu yang tempat yang lebih buruk diisi oleh anak Adam daripada mengisi perutnya. Adalah cukup untuk anak Adam itu dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakang. Sepatutnya cukup makan tu untuk nak membetulkan tulang belakang tu sihat lah, kan? Bila sihat untuk ibadat. Imam Ghazali menyebut semua hadis dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kita tengok nota kaki 165 tu.
Ada beberapa riwayat tentang keutamaan berlapar seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Antaranya, cerita bab lapar ni malu nak cerita kan. Tapi tak apalah, kita bacalah kan. Siapa yang contoh yang paling perlu kita ikut memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah dalam bab praktikkan berkaitan dengan keutamaan berlapar. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ya Aisyah, hal indakum syai'un? Qalat, faqultu ya Rasulullah, ma indana syai'un. Qala, fa inni sha'imun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku pada satu hari, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, tanya kepada isteri baginda, wahai Aisyah, adakah ada apa-apa di sisi kamu untuk dimakan? Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tidak ada apa-apa di sisi kami sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika begitu maka aku berpuasa. Jadi hadis ni lah menjadi dalil bahawa kalau kita nak puasa sunat, kita boleh niat walaupun selepas daripada terbit fajar. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bila pagi Nabi tanya Aisyah, ada sesuatu tak di sisi untuk dimakan? Aisyah kata tak ada. Jika tak ada, maka Nabi kata, aku berpuasa. Jadi kalau kita pagi-pagi orang lelaki lah pergi surau lepas sembahyang berjemaah tu, balik buka tudung salji, tengok, oh ni dah pukul 7.30 dah ni, belum makan apa-apa lagi. Kita tengok tak ada apa, ada selemak apa dah? Tak ada bang, boleh Nabi nak masak. Tak apalah, saya kosong lah. Tu sembahyang puasa sunat. Puasa fardu ni tak boleh lah kan. Fardu ni niat malam hari sampai sebelum sahur tu lah. Yang itu dah maklum. Ni cerita puasa sunat. Jadi ni hadis dia dalil. Daripada Sayyidatina Aisyah berkata, ma syabi'a Rasulullah salasata ayyamin tiya'an min khayzi burrin hatta madali sabili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasa kenyang selama 3 hari. Baginda hanya cukup dengan roti daripada gandum biasa, bukan daripada jenis mahal. Gandum, dia punya gandum pun berbeza dengan gandum mahal ni. Kalau gandum mahal tu bila dibuat roti ke apa kan, dia halus. Jadi gandum Nabi ni gandum yang kasar. Macam kita lah, kalau orang yang ada duit, dia makan rumah dia pun, nasi dia pun kita makan pun sedap betul lah makan nasi rumah dia. Memanglah, tengoklah berat dia pakai berat apa, panjang-panjang. Kan, macam rumah kita jenis agak-agak lebih kurang dia hancur punya kan, tu makan pun 2 pinggan pun tak terasa lagi sebab beras hancur. Tu beza dia kan? Jadi kita nak bandingkan gandum Nabi dengan gandum yang orang biasa. Jadi berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasa kenyang selama 3 hari. Baginda hanya cukup dengan roti dengan gandum biasa sehingga boleh untuk melakukan aktiviti. Cukuplah untuk nak, jangan sampai melepek. Tapi bagaimana kisah Abu Hurairah kan? Abu Hurairah ni masyhur lah, dia ni satu orang yang sahabat Nabi yang ahli sufah. Semasa hayat Nabi, Abu Hurairah ni dia ahli sufah. Dia memang tempat tinggal dia tu kat tepi-tepi masjid tu lah. Maknanya kalau Nabi mengajar kat situ, memang dia antara sahabat yang banyak meriwayat hadis. Jadi dia ni tak ada kerja apa lah, memang dia mengharapkan
Kok ada sahabat-sahabat yang beri makan. Dia ni pernah tak berlapar ni, berhari-hari sampai tengah-tengah jalan tiba-tiba tergolek kan, guling-guling. Jadi sahabat pun duk pijak-pijak apa, ingatkan dia kena apa? Ingat dia kena sawat. Rupanya dia bukan kena sawat, sebab kan lapar. Kita tak adalah sampai tu. Kenapa ni? Covid ke? Tak, rupa tak makan. Tak ada kan. Tu sahabat. Jadi kita, alhamdulillah tu cerita. Alhamdulillah sebab kita ni kemampuan kita kan. Apa beza kita ni makan, Masya Allah. Anak-anak asrama pun dia apabila selepas kewafatan Nabi, Abu Hurairah ni selepas kewafatan Nabi ni dia dilantik jadi gubernur apa semua kan. Tapi masa zaman hayat Nabi memang Abu Hurairah ni adalah salah seorang daripada terkenal dengan sebagai ahli sufah. Ahli sufah ni sebab tu dia ambil istilah ahli sufi ni, maknanya dengan pakaian yang hidup betul-betul mengharapkan ihsan sahabat-sahabat. Sebab tu bila Nabi SAW bila ada makanan kan, kisah susu kan, bila Nabi panggil sahabat, bukan panggil seorang, dipanggil lagi sahabat-sahabat ahli sufah yang lain kan. Yang sahabat ni kata, alamak, ingatkan seorang dapat special Nabi panggil, rupanya nak panggil ramai. Benda dah sikit, tapi oleh kerana keberkatan kan, dengan mujizat Nabi SAW, susu yang sikit tu kan, semua dapat merasa. Semua merasa yang Nabi offer yang pertama tu pun dia orang last sekali kan, orang last sekali. Dia sudah ingatkan saya seorang kan, rupa habis panggil semua, dah bagi. Dia last sekali pun sampai Nabi kata minum lagi. Dah cukup kenyang. Itu macam tu sekali lah mana sahabat-sahabat. Kita ni memang mewah, asli mewah. Saya pernah ikut Ustaz Waroslan pergi ke Kemboja tu kan. Sebelah rumah ustaz yang kami tidur ni, pondok dia madrasah kan. Tapi masa tu sumbangan daripada rakyat Malaysia jugalah, kita buat pondok daripada buluh tu. Tapi pondok tu dengan cerita dia memang dah untuk dah ganti lain. Tapi masa tu pondok buluh tu, tapi buluh tu cantik lah, dia buat rapat-rapat. Sebab normal lah pun buluh, budak pelajar duduk kat pondok buluh, sebab orang kampung pun rumah dia semua buluh. Saya pergi Kemboja, kampung Cenang tu, maknanya rumah dia memang lantai buluh tu normal. Jadi budak pondok tu duduk dalam buluh tu normal. Dia makan memang nasi kosong garam lah, tapi dia punya makan tu dia punya seronok, sedap. Itu yang bila kita buat majlis masa tu akikah tu kan, akikah, walaupun kampung tu jauh, sanggup datang sebab nak makan lauk daging yang masak gulai apa semua kan. Betul kalau kata buat korban kat sana tu memang clear, memang seronok lah. Memang yang dapat tu semua orang miskin. Boleh kata kalau kita pergi tu, maknanya kita pergi ni rumah orang miskin ni. Lepas tu orang ni kata, kat ujung sana ada situ susah tak? Mari kita pergi, ya Allah, lagi susah kan. Yang jenis macam kita kira tempat tunggu durian, orang tu tak terfikir, macam mana boleh duduk tempat tunggu durian tu di rumah dia. Jadi budak dia makan sehari sekali tu lah. Masak sendiri nasi putih dengan garam, tapi dia punya sebab dia dah biasa. Macam kita tengoklah asrama kita macam mana. Pagi tengah, memang dah macam hotel punya sistem. Jadi sebab tu syukur, alhamdulillah. Itu belum tengok surau lagi. Surau masjid kita punya memang mewah makan. Jadi salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dengan nikmat kekayaan yang itulah.
Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, inna yaumal handaqi nahfiru fa'aradat kudiyatun syadidatun faja'un nabi faqalu hazi kudiyatun aradat fil khandaq faqala ana nazilun summa qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Sesungguhnya kami semua pada hari perang Khandaq menggali parit. Perang Khandaq ni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit untuk sebagai benteng. Pihak musuh nak, kalau berkuda nak lompat tak lepas lah. Jadi dia orang kena menggali parit. Ia terhalang oleh gumpalan tanah yang keras. Nak gali tu ada tanah keras. Para sahabat datang kepada Nabi lalu berkata, tanah keras ini menghalang usaha untuk membuat parit. Nabi SAW sabda, aku akan turun. Kemudian baginda berdiri dan ketika itu perut baginda diikat dengan sebiji batu untuk menahan lapar. Jadi sahabat nampak Nabi ikat perut tu diikat dengan batu untuk nak tahan lapar. Macam kita kan, kalau kita tali tu, kalau perut itu lapar, kita ikat, maknanya tak adalah terasa sangat. Kalau tidak kan, dibiarkan mungkin angin, kita tak tahulah. Tapi itulah sahabat telah melihat baginda Nabi SAW. Oleh kerana lapar, menahan lapar tu supaya tak terasa, maka tahan perut dengan batu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, qala Abu Talhah li Ummi Sulaim, laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan u'rifu fihi al-ju'a fa hal 'indaka min syai'. Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah lemah sekali dan aku tahu bahawa baginda dalam keadaan lapar. Maka apakah kamu ada sesuatu untuk dimakan, untuk diberi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailatin fa iza huwa bi Abi Bakrin wa Umar fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hazihi as-sa'a qala al-ju'u ya Rasulullah qala wa ana wallazi nafsi biyadihi akhrajani allazi akhrajakuma. Pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW keluar rumah, tiba-tiba baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu baginda bertanya, apakah yang menyebabkan kamu berdua keluar rumah ketika ini? Kedua-dua menjawab, lapar ya Rasulullah. Baginda bersabda, adapun aku demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, yang menyebabkan aku keluar adalah sama dengan yang menyebabkan kamu berdua keluar, iaitu lapar. Tak tahu nak buat apa. Kenapa keluar ni? Lapar. Lepas tu Nabi sendiri pun kata, maknanya Nabi kata apa? Yang menyebabkan aku keluar adalah sama juga. Nabi pun keluar sebab lapar. Imam Nawawi menyebut tajuk khusus dalam kitab hadis Riyadhus Salihin bab ke-56 tentang bab fadail ju', bab fadilat lapar, dan menyeraikan beberapa hadis tentangnya. Jadi kisah Nabi lapar ni masyhur sahabat-sahabat. Tak adalah Nabi ni, walaupun Nabi diberi kelebihan apa saja Nabi nak, Nabi boleh, tapi Nabi SAW dalam keadaan lapar. Itulah sahabat-sahabat. Berbezalah dengan kita hari ni. Tapi nak buat macam mana, kita hari ni Allah Ta'ala bagi nikmat kita, kita lah kena kontrol. Kemudian habis, itu syarah dia. Syarah daripada ataupun nota kaki tadi. Kemudian masuk balik ke kitab Penawar Bagi Hati yang Asal, Kebaikan Lapar. Kisah sahabat-sahabat meninggal sebab lapar, wallahu alam tak. Kalau nak tengok kisah-kisah sahabat tu dalam kitab Fadail Amal tu, yang tu banyak kisah sahabat.
Tapi yang tergolek sebab lapar tu ada. Meninggal sebab lapar ni belum ada. Bukanlah belum ada, mungkin tak ni kan. Tak dengar lah tak masyhur lah cerita tu. Masa di pulau kan. Zaman di pulau Allah. Di Mekah masa di pulau kan, awal-awal Islam tu 3 tahun tu wallahualam. Tapi kalau kisah lapar sebab yang macam mana sahabat-sahabat Nabi ni mengikramkan sahabat ni. Guna air ni untuk orang yang sakit ni. Untuk orang sakit tu ada lah. Jadi dia kata air ni untuk dia ni sakit, dia ni pun sakit juga, tapi masing-masing tak apa bagi dia lagi teruk. Kan? Bagi dia. Lepas tu yang ni pula dia sakit dah ni, memang perlukan air tu. Dalam keadaan dah sakit memerlukan air tu, tapi oleh kerana dia ikramkan sahabat, tak apa dia bagi dia lagi teruk. Kan? Bagi sahabat ni. Sahabat ni pula tolak juga. Dia masih lagi boleh bertahan bagi sebelah lagi. Kan? Akhirnya patah balik ke orang ni, orang dah meninggal. Patah balik orang ni, orang meninggal. Itu kisah macam mana sahabat ikramkan, memuliakan sahabat lain ni. Padahal dia memerlukan air tu. Kan? Dalam keadaan dah uzur dah. Tapi oleh kerana sahabat lain pun sama juga keadaan, tak apa, bagi sebelah. Kan? Bagi sebelah. Ni tolak, mana-mana tolak. Itu ada lah. Kebaikan lapar. Kamu hendaklah mengetahui bahawa ada beberapa kelebihan daripada lapar, iaitu lembut hati sehingga dapat merasakan kelazatan zauq ketika mengerjakan ibadat. Itu kebaikan dia. Itu beza kita puasa dengan tak puasa. Bila kita puasa ni hati kita jadi lembut. Kalau kita tengok kisah-kisah, kalau buka kan, hari ni kita rajin tengok YouTube kisah-kisah orang susah. Kalau masa kita tengok tu kita sedang puasa, boleh meleleh mata kita tengok. Tapi bila kita tak dalam keadaan kita perut kenyang, hati kita tu lain sikit. Bila bulan puasa, sedekah pun kita mudah sensitif, mudah simpati. Kemudian kebaikan lapar cerdik hati, kerana kenyang menyebabkan kejahilan. Mana bukannya kenyang tu menyebabkan cerdik. Sebenarnya tak adalah lapar sangat kan, tapi maknanya bila lapar tu, hati tu jadi cerdik. Dia terang hati je. Jadi tak ada isu pun berlaku perpeksaan besar berlaku bulan puasa. Kan? Tak ada isu pun. Tak ada alasan kata kita tangguh puasa, peksa ni kita tangguh bulan depan lah, sebab bulan ni bulan ni bulan Ramadan. Takut budak-budak tak boleh nak jawab peksa. Tak ada isu pun. Pernah dulu saya jaga peksa bulan puasa. Peksa besar bukan peksa kecil. Yang ketiga, menghilangkan nafsu untuk mengerjakan maksiat dan menekan nafsu yang selalu menyuruh melakukan kejahatan. Memang betul, bila kita puasa tu kita sangat jaga. 166. Para hukama menyatakan, tu ada nota kaki tu. Para hukama menyatakan innal hawala wal hawanu bi'ainihi wa sari'a kulli hawa sari'u hawani. Sesungguhnya hawa nafsu adalah satu perkara yang hina, dan orang yang dikalahkan hawa nafsu samalah dikalahkan oleh kehinaan Allah. Manakala orang yang tewas dengan hawa nafsu ni orang yang hina. Sebab hawa nafsu tu satu perkara yang hina. Siapa yang dikalahkan hawa nafsu, maka dia samalah keadaannya dikalahkan oleh kehinaan. Keempat, meringankan tubuh badan untuk mendirikan solat, iaitu tahajud, dan mengerjakan ibadat. 167. Faedah solat seperti seorang manusia. Dalam kitab syarah Yaqut An-Nafis, muka surat 131, solat diibaratkan seperti seorang manusia. Rukun. Ini dan Imam Ghazali pun menerangkan perkara yang sama. Dalam kitab Munyatul Musalli pun Syekh Daud bawa umpama ni. Dia kata semayang ni umpama manusia. Rukun macam kepala. Kita semayang kan. Semayang ada rukun, ada sunat,
Lepas tu sunat pula ada sunat apaan, ada sunat hay'ah. Rukun ni yang 13 tu semua besar-besar, tak boleh tinggal punya kan. Rukun ni pula ada rukun qauli, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, rukun yang menggunakan hati, niat, rukun yang dia kena baca, dia tak buat, dia kena baca. Rukun qauli, rukun yang kena buat, dia buat, dia tak baca tak apa, buat. Rukuk dia kena buat, dia tak baca pun subhanallahil a'la, subhanallahil azim pun tak apa. Itu sebab dia rukun tu rukuk. Jadi ni kalau kita ulang balik lah, ulang kaji balik. Ni fiqh ni. Bila rukun sembahyang tu, yang saya tengok lah rukun sembahyang daripada berdiri betul, daripada niat berdiri betul, takbir, rukuk, lepas tu Fatihah, lepas tu rukuk, tidal, sujud, duduk antara dua sujud kan. Lepas tu dia baca tahiyat akhir, lepas tu dia selawat dalam tahiyat akhir tu, lepas tu dia salam, tumaninah. 13 kalau dalam kitab yang kita biasa baca 13, tapi setengah kitab tu dia 17 kan. 17 ni sebab dia mengasingkan contohnya rukuk, tumaninah tu dia asing. Rukuk satu, lepas tu tumaninah dalam rukuk. Jadi 17. Tak ada masalah. Yang penting kalau dalam setengah kitab biasa yang kita baca tu rukuk serta tumaninah. Jadi 13. Jadi dalam 13 perkara ni, kalau umpama sebagai manusia, rukun tadi macam kepala. Solat tidak terdiri, tak menjadi solat melainkan dengan rukun-rukun. Takkan terdiri solat tu melainkan dengan rukun-rukun. 13 tadi. Kepala macam manusia jugalah. Orang kenal kita ni sebab kepala. Orang kenal kita ni sebab ada kepala lah. Orang kenal kita, oh ni, oh haji ni, orang kenal kita kan. Dan kita hidup ni pun sebab kepala kita ni sempurna ada ni. Kalau di leher kita, orang pancung leher kita, kepala tu dah tergolek, kita tak ada dah, tak jadilah manusia, tak hidup dah kita, mati je. Accident, kepala tercabut, mati. Begitulah semayang. Jadi semayang ni, rukun-rukun ni kena jaga betul lah. Pada rukun qauli, bacaan-bacaan tu kena pastikan. Ni saya ulang kaji buat fiqh ni. Maknanya kalau setengah orang baca tu tak jelas, tak dengar, bismillah, bisik-bisik tu tak boleh. Dia mesti dengar, telinga kita sendiri dengar. Lepas tu baca tu mesti betul. Kalau macam yang takbiratul ihram tu kena betul, Fatihah tu kena betul. Jadi penting kena belajar kan? Daripada bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat akhir sama juga. Tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, semua kena betul bacaan. Sebab dia rukun qauli. Yang rukun fi'li pun sama juga. Cuma yang saya tengok, kalau kita ni uzur, antara semayang duduk atas kerusi ni dengan duduk bawah ni, lebih sempurna semayang duduk dekat bawah ni. Sebab bila kita semayang duduk kat bawah ni, kita boleh sujud. Sujud tu kita sempurna. Tapi ada orang dia tak boleh duduk bawah sebab dia tak boleh nak lipat. Tak boleh nak lipat ni, itu tak ada masalah. Itu setengah orang dia nak lipat. Hanya orang yang mengalami itu dia tahulah dia boleh tak boleh kan? Dia memang dia tak boleh nak lipat, itu tak apa, dia terpaksa duduk atas kursi. Tapi kalau macam kita rasa kita boleh duduk lipat kan, sempurnalah kita duduk semayang tu dekat kat bawah tu. Sebab nanti kita boleh sujud tu sempurna kat lantai tu. Dia sujud ni
Dia nak kenakan ni kan. Tapi sujud ni sebenarnya sujud ni dia punya punggung ni mesti tinggi ke atas. Lah dia bubuh tu kan. Itu ikut kemampuan dia lah. Tapi kalau yang dia boleh sempurna, tak, sebab dia atas kursi je. Kalau dia boleh duduk bawah lagi. Tapi dia sebabkan apa? Sebabkan dia uzur, tapi dia nakkan dahi tu nak sempurnakan cecah tu, dia bubuh sesuatu macam ni. Kan? Itu atas kemampuan dia lah. Cuma sekiranya tu cerita, sekiranya mana tahu berlaku pada saya sendiri pun sampai masa esok uzur kan. Cuba ikhtiar dulu sembahyang tu duduk atas lantai dulu. Sebab kita, masyarakat kita ni mungkin kadang-kadang dah tak biasa benda tu. Kan, orang masing-masing duduk atas kursi. Rasa macam atas kursi nampak macam berdiri sikit. Kan? Duduk dekat lantai tu, duduk macam mana? Duduk simpul ke duduk tahiyat awal lah. Tapi kalau kita dia boleh bersila pun, boleh duduk bersila. Sebab dia punya apa kata, main duduk tu sebenarnya duduk kat lantai tu. Boleh melunjung, boleh jadi duduk kan. Cumanya kelas ikut kemampuan kita lah. Kan kita paksa pun tak boleh juga. Ada orang memang tak boleh lipat. Ada orang tak boleh lipat. Keutamaan duduk tu pasal kita dimuliakan. Sujud sempurna. Sebab kadang-kadang orang tu dia boleh sujud, tapi oleh kerana duduk atas kursi, nanti dia cuma guna isyarat. Tapi itu atas masing-masing punya kemampuan lah, kan? Allah Maha mengetahui. Kemudian dia kata syarat. Syarat ni macam nyawa. Syarat ni macam roh lah. Tidak akan sah jika tidak ada syarat-syarat. Lepas sunat abad ni macam anggota badan. Sunat abad ni macam doa kunut, tayat awal tu. Itu macam anggota badan. Kalau tak ada pun, benda tu masih lagi sah lah sembahyang tu. Cuma orang tu nampak macam tangan mana sebelah ni, itu accident putih kan. Tapi boleh lagi lah kan. Kalau tak ada tangan sebelah pun, kalau kena dengan ayat tu, anak dara nak lagi lah dia. Contoh. Tapi kalau tak ada kepala, siapa yang bunyi? Orang bujang mana tu bunyi batuk dia. Tapi kalau kepala tak ada lah. Tak ada. Macam semayang lah. Kalau rukun tu tak ada, tak sempurna rukun, tak ada, tak sah semayang. Okey. Sunat hai'ah ni yang banyak-banyak ni, yang a'udzubillah, yang angkat tangan tu kan. Itu macam rambut, macam kuku kan. Kalau dalam kitab Bunyatul Musolli, dia macam aksesori lah. Jadi benda tu setakat tak ada lah, rambut botak je pun kan. Ini pun baru cukur, nanti dia tumbuh balik. Tapi walau macam mana pun, kesempurnaan solat yang sallu kama ra'aitumuni usolli, itu sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang, kenalah sempurnakan semua. Sebab tu ulama kata dalam sembahyang tu sebenarnya beratus-ratus sunat Nabi kita dah hidupkan dalam sembahyang sendiri. Itu dia nak, pengarang kitab ni dia buat nota kaki cerita tentang tahajud tadi tu, dia cerita tentang sembahyang, dia kait sikit. Mana dia kata bila kita lapar, kelebihan orang lapar ni pengarang kitab yang asal kitab Penawar Bagi Hati ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandeling ni, dia kata sebenarnya dia pun ambil daripada poin daripada Imam Ghazali, kebaikan lapar ni. Bila kebaikan lapar ni, ringan tubuh badan tu nak bangun malam tahajud tu. Maknanya kalau kita kata saya kena kenyang, sebab kalau saya sebelum tidur saya kenyang, tahajud tu mudah lah. Tu maknanya tak sama lah dengan ulama kata. Macam ulama kata bila perut kenyang, perut lapar, malam tu ringan lah untuk tahajud tu mudah. Kita tak, saya kalau saya konyang tu memang senang betul ibadat. Kalau tarawih tu, kalau konyang betul-betul baru sedap sembahyang tarawih.
Macam kita pun, iyo lah ni. Kan? Tak kena. Sebab dalam kitab sebut lain. Sebab tu lapar tu, itu kelebihan dia lah. Yang kelima, menghilangkan rasa mengantuk yang boleh menghalang daripada ibadat. Bila lapar ni boleh menghilangkan mengantuk. Bila tu tak, saya kalau panjang hilang ngantuk. Macam tak kena, lain macam lah. Tapi memang betul. Kalau kita lapar, nak tidur pun susah. Kan? Mana betul lah tu. Tu yang kadang-kadang pukul 9 malam, tak boleh tidur lapar pun. Tu yang buka agak riuk tu. Dah silap. Silap lah. Belajar dengan Cikgu Duan, jangan makan kan. Tapi nak macam mana? Dia paksa. Dia nak sihat tak? Kita dia banding. Kita dia suruh ambil kan. Letih je ni. Okey, ni dia faedah tu, jumlah rakaat tu dah terang lah. Hikmah bilangan rakaat ini pun kita tak perlulah ni. Kemudian yang ke-6, 1 2 3 4 5 6. Faedah lapar tu, merasa cukup walaupun hanya memiliki harta yang sedikit. Maknanya kalau orang yang lapar ni, gaji puasa, dia akan merasa cukup walaupun hanya memiliki harta yang sedikit. Kalau dalam istilah tasawufnya, orang yang merasa cukup ni apa dia istilah? Orang yang qanaah. Dia merasa cukup. Kemudian sebenarnya qanaah ni bukan setakat merasa cukup. Dia pun tak terkejar-kejar benda yang tak ada. Itu betul-betul orang yang bersifat qanaah ni. Dia redha. Lepas tu dia merasa cukup dengan apa yang dia ada dan dia tidak terkejar-kejar benda yang tak ada. Kalau macam kita ni, benda cukup lah. Tapi dalam hati ni, tak redha juga benda yang kita ada ni. Lepas tu, terkejar-kejar juga benda yang kita tak ada tu. Itu belumlah sampai maqam qanaah yang sempurna. Okey. Dia punya nota kaki 168. Kerana jika selalu berlapar, seseorang tidak akan rusing mencari makanan. Sebab dia memang dah sentiasa perut dah lapar je. Dia tak ada nak risau tentang makanan, nak makan apa untuk mendapatkan makanan itu. Bukankah perlu kepada harta? Jadi nak dapatkan itu perlukan harta. Jadi orang yang sentiasa berlapar ni, dia rasa cukup lah dengan apa yang harta yang dimiliki, walaupun sedikit. Imam Syafi'i berkata tentang qanaah. Alhamdulillah ada terang. Kita tengok apa kata Imam Syafi'i tentang qanaah. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Jika kamu mempunyai jiwa yang qanaah, jadi qanaah ni tadi, dia merasa cukup dengan apa yang dia ada, dia redha dengan apa yang dia ada. Kemudian dia pun tak mengejar-ngejar apa yang dia tak ada. Orang lain ada, dia pun tak ada, tak kejar-kejar pun. Cukup apa yang dia ada. Ini kita cukup apa yang kita ada, tapi dalam masa sama, kan, hati kita ni nak terkejar-kejar juga benda yang kita tak ada. Kalau aku dapat. Tapi qanaah ni, itulah tadi. Jika kamu mempunyai jiwa yang qanaah, yang tadi redha, cukup apa yang ada, tak terkejar-kejar benda yang tak ada, maka kamu dan raja dunia sama je. Sebab kita pun tak heran, kan? Kita pun tak heran. Kita dengan raja dunia ni, kita pun tak heran. Bukan tak heran segi protokol kita nak kena respect dia, kita respect lah, tapi tak ada nak terkejar-kejar macam dia. Aku dapat macam raja ni. Muhammad bin Umayyad berkata, taqna'u bil kafafi ta'ish rahiyan. Berapa cukuplah, nescaya kamu akan hidup tentram. Berasa cukuplah. InsyaAllah ni qanaah.
berasa cukup lah, nescaya kamu akan hidup tentera. Tapi bila baca balik kisah Imam Sayyidina Ali, dia kata nafsu ni dia memang tak pernah cukup. Seumpama kita memasukkan air dalam bekas yang bocor. Bekas yang bocor, kita memasukkan air tu, air tu takkan penuh kan? Bila bekas tu bocor, bawah ni kita lubang-lubang ada, lepas tu kita masukkan air. Mustahil. Kalau belajar tauhid, mustahil pada adat, pada akal tu boleh, tapi maknanya susahlah berlaku. Masukkan air penuh, dia takkan penuh sebab bawah ni dah bocor. Masuk air dalam penapis, apa tak penuh-penuh kan? Memang tak penuh sebab dia bawah dia bocor. Begitulah kata Sayyidina Ali tentang nafsu. Dia tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Siapa yang tahu? Kita sendiri tahu macam mana kita. Melainkan kalau kita adalah mengaji tasawuf, bab qanaah ni, mana kita dapatlah kita kontrol. Sebagaimana kata Imam Ghazali, nafsu ni tak boleh kita lepas je tu. Kita kena kontrol lah. Kalau lepas dia yang bawa kita, dia heret kita. Jadi pula yang sebagaimana disebut tadi kan? Jadilah disebut tadi, para ulama kata tadi, nafsu ni hina. Kalau dia yang kan handle kita kalah dengan dia, kita jadilah orang yang dikalahkan dengan perkara yang hina. Jadi qanaah ni berasa cukup, nescaya kamu akan hidup tentera. Cuma kita akan cakap balik tak boleh, memang susah. Sebab itulah, apa-apa pun kalau kita baca, bab marah ke bab apa ke, balik kepada ilmu. Jadi macam yang dia sebut macam ni, sekurang-kurangnya kita dapatlah kontrol diri kita, menjadi orang yang bersifat dengan sifat qanaah. Masya Allah. Muhammad bin Munkadir berkata, al-qanaah malun la yanfadu. Qanaah adalah harta yang tidak akan berkurang. 10. Faedah yang ketujuh. Ni masih lagi dalam nota kaki kot. Masih lagi dalam nota kaki. Kita habiskanlah nota kaki ni. Faedah 7, niat ketika belajar. Macam mana boleh belajar? Astagfirullahaladzim. Niat kita lain betul 7, niat ketika berlapar. Syekh Abu Talib Al-Maki 386 Hijrah dalam bahagian kedua dalam kitabnya Ilmul Qulub menyebut sekurang-kurangnya ada 7 niat supaya mendapatkan kebaikan ketika menahan lapar. Kita lapar tu pun ada niat. Pertama, aku berlapar ni sebab aku nak kawal nafsu tadi. Yang kedua, aku lapar ni sebab aku nak ikut Nabi dan ikut para sahabat. Mudah-mudahan nanti aku dikumpulkan dengan para Nabi. Aku dikumpulkan dengan Nabi dan para sahabat. Sebab Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'ani fil jannah. Siapa yang sayang aku, dia tunjukkan bukti sayang tu dengan sunnah dia. Antaranya berlapar. Kita berlapar ni sebab ikut Nabi. Boleh kan? Yang ketiga, mengurangkan merasakan nikmat dunia dalam diri. Sebab apa lapar ni, tahan lapar ni? Sebab nak kurangkan rasa nikmat dunia. Keempat, mendapat ketenangan dan merasakan kenyang di akhirat. Sebab Imam Ghazali kata apa? Kalau kesan daripada sebenarnya kita rasa nikmat kekenyangan kat dunia ni, makin kita banyak kenyang, makin susah kita sakaratul maut. Maksudnya nak dicabut nyawa. Ketujuh, mengurangkan pergi ke tandas untuk dapat kedudukan yang benar dan orang yang malu pada Allah SWT. Kita ni makan, lepas makan kan nak buang air. Buang air. Dia kita niat kita tak nak kurangkan makan, nak lapar sikit sebab tak nak asyik-asyik masuk tandas. Tandas tu lah tempat yang tak elok. Ni semua apa yang baca ni sebenarnya kena kat diri sendiri ni.
Keenam, menjauhkan diri daripada kemurkaan Allah dan kebencian Allah. Kita nak sebabkan makan, nasi makan ni kan Allah tak suka. Kalau lepas ni kan makan lagi. Macam mana kan? Segan pula rasa. Ketujuh, melatih diri untuk peka dengan orang yang selalu lapar kerana kita sebab kita tahan lapar ni, sebab kita pun nak rasa macam mana orang yang lapar. Macam saya cakap tu, macam pelajar kat Kamboja tu, dia sehari sekali tu orang makan nasi. Mana kita yang sehari 3-4 kali, dia nak juga rasa feel. Sebab tu Allah Ta'ala hikmah daripada sebab dia puasa tu, dapatlah kita merasa macam mana orang lapar. Kalaulah tak ada disyariatkan puasa tu, silat-silat kita ni pun tak pernah merasa diri kita, tak pernah rasa lapar. Lapar, macam mana lapar? Jadi kerana ada puasa tu, kita dapat tahu, tak tahan lapar. Dia punya rasa tu kadang lapar tadi. Oleh kerana itulah kita dapat merasa macam mana orang yang tak ada makanan. Cara mengurangkan tabiat makan, keburukan kenyang ni, kita sama akan datang insyaAllah. Ni kita baca tadi nota kaki je yang habis daripada yang muka surat 149. Jadi kitab ni yang menarik ni nota kaki tu lah, banyak daripada poin-poin sebenarnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.